پریز گاڈ. تو آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ایک بڑا غم کا دن جو کہ جمعہ کا تھا، اور شاید پوری دنیا کے لوگ جو ہے وہ سوگوار تھے، غم کی حالت میں تھے، اور خدا یسوع مسیح کی اس تکلیف کو اور خدا یسوع مسیح کے اس دکھوں کو یاد کر رہے تھے. لیکن ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ اتوار کی صبح جو ہے یہ ایک بہت بڑی خوشی ہمارے لیے لے کر آتی ہے. ایک ایسی خوشی جو بیان سے باہر ہے، ایک ایسی خوشی جو ختم ہونے والی نہیں ہے، اور ہمارا تمام غم، ہمارا تمام دکھ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور ہم ایک نئی خوشی میں داخل ہوتے ہیں. تو ہم خدا کا شکر کرتے ہیں اس دن کے لیے جو کہ خدا یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا دن ہے. اور ہم نے، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں ہم نے دیکھا تھا کہ خدا یسوع مسیح جو ہیں ان کی جو آخری چند دن تھے جن کو ہم پیشن ویک کہتے ہیں. پیشن کا لفظ جو ہے یہ اٹالین ورڈ پیشن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے دکھ اور تکلیف. تو جسے ہم کہتے ہیں کہ پیشن ویک ہم کہتے ہیں، اس کا مطلب ہے خدا یسوع مسیح کے دکھوں اور تکلیفوں کا ہفتہ. یاد رکھیں کہ یہ جو ایک ہفتہ ہے خدا یسوع مسیح کے دکھوں اور تکلیفوں کا، یہ انسانی تاریخ کو تبدیل کرنے کا ہفتہ تھا. اس میں خدا جو صدیوں سے منصوبہ بنا رہا تھا، خدا نے اس کی تکمیل جو ہے اس نے اس ہفتہ میں کی ہے. اور خدا یسوع مسیح کے شاہانہ طور پر یروشلم کے اندر داخل ہونے سے لے کر خدا یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے اور آسمان پر جانے تک، یہ ایک نہایت ہی اہم تاریخی واقعہ ہے جو کہ ہر مسیح کو، ہر ایماندار کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بعض اوقات ہم اس کو بہت ایزی لے لیتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے نہیں ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے یہاں پہ ایک بالکل ڈیفرنٹ اس نے چیز یہاں پہ کی ہے جو کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں نہیں تھی. اور یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کی صلیب کے اندر ایک نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ خدا یسوع مسیح کی صلیب کے اندر جو ہیں وہ شامل ہیں. پرانے عہد نامے کی بے شمار پیشن گوئیاں صرف خدا یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر جو ہے وہ پوری ہونی تھی، اور جب تک خدا یسوع مسیح صلیب پر جاتے وہ پیشن گوئیاں پوری نہیں ہو سکتی تھی. اس کے بعد بہت ساری جو ہیں ہم مشابت کہتے ہیں یا استعارہ جسے کہتے ہیں کہ پرانے عہد نامے میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ خداوند یسوع مسیح کی طرف اشارہ کرتی تھیں، خداوند یسوع مسیح کی موت کی طرف اشارہ کرتی تھیں، اور وہ بنی اسرائیل قوم کے درمیان میں جو ہے وہ ہزاروں سال سے چلی آ رہی تھی. صدیوں سے وہ چیزیں جو ہیں وہ چلی آ رہی تھیں، اور ضروری بات تھی کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا خداوند یسوع مسیح میں مجموعہ ہو جائے. ہر چیز جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی موت کے اندر جو ہے وہ ایک ہو جائے، اور تمام چیزیں جو ہیں وہاں پہ اکٹھی ہو جائیں. تو خداوند یسوع مسیح کی، یاد رکھیں کہ میں نے پیچھے دفعہ آپ کے ساتھ ذکر کیا تھا کہ جب خداوند یسوع مسیح عید فصح کے موقع پر جو ہے وہ جمع ہوئے، اور بعض بات جو ہے یاد رکھیں کہ عید فصح جو ہے یہ ایک موقع ہے، ایک وقت ہے، لیکن یہ پورے کا پورا عید فصح کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کی صلیب جڑی ہوئی نہیں ہے. آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کی صلیب اور جی اٹھنا جو ہے یہ مختلف چیزوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، بے شمار واقعات کے ساتھ جڑا ہوا ہے. اور اگر ہم ان تمام واقعات کو نہیں جانتے ہیں تو پھر ہم یہ نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کیوں مرے اور کیوں وہ جی اٹھے. تو پہلی بات یہ ہے کہ بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ بائبل کے اندر جو ہیں وہ پوری ہونی بہت ضروری تھی. یسعیاہ نبی کا صحیفہ، اس کا اگر 52 باب ہم پڑھے 52، اور اس کی آخری آیات جو ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کی 13ویں آیت میں لکھا ہے، دیکھو میرا خادم اقبال مند ہوگا، وہ اعلیٰ و برتر اور نہایت بلند ہوگا. جس طرح بتیرے تجھ کو دیکھ کر دنگ ہو گئے، اس کا چہرہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. آپ نے یہ پیشن گوئی جو ہے یہ جمعے کے دن آپ نے پوری ہوتی دیکھی، آپ نے اپنی آنکھوں سے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہ پیشن گوئی جو ہے یہ پوری ہوتی ہے جب خداوند یسوع مسیح کا چہرہ جو ہے وہ ہر ایک بشر سے زائد اور اس کا جسم بنی آدم سے زیادہ بگڑ گیا تھا. اور لکھا ہے کہ اس کے بعد 53 باب جو ہے وہ تمام
12वीं आयत तक जो है ये पूरे का पूरा खुदावंद यीशु मसीह की सलीब के बारे में है, खुदावंद यीशु मसीह के सलीब पर जाने के लिए है। और हम देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम जितनी भी यहाँ पे पेशेंगोइयां की थी ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब में पूरी होती हैं। उसके बाद अगर आप मेरे साथ देखिए ज़बूर 22 उसकी पढ़िए पहली आयत। ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। बस जी, आपको याद होगा खुदावंद यीशु मसीह ने एक कलमा जो है वो क्या कहा था, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बुनियादी तौर पर ये पेशेंगोई जो है वो पूरी कर रहे थे जो कि बाइबल के अंदर लिखी गई थी खुदावंद यीशु मसीह के लिए। इसके बाद अगर आप थोड़ा सा आगे पढ़ते जाएं तो 7वीं आयत में लिखा है, वो सब जो मुझे देखते हैं मेरा मस्का उड़ाते हैं, वो मुंह चढ़ाते, वो सर हिलाकर कहते हैं अपने को खुदावंद के सुपुर्द कर दे, वही उसे छुड़ाए। उसके बाद अगर आप देखें 14वीं आयत में लिखा है, मैं पानी की तरह बह गया, मेरी सब हड्डियां उखड़ गईं, मेरा दिल मोम की मानद हो गया, वो मेरे सीने में पिघल गया, मेरी कुव्वत ठिकरे की मानद खुश्क हो गई और मेरी जबान मेरे तालू से चिपक गई। उसके बाद आगे जाकर लिखा है, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, बदकारों की गिरोह मुझे घेरे हुए है, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, वो मेरे हाथ और मेरे पांव छेदते हैं, मैं अपनी सब हड्डियां गिन सकता हूं, वो मुझे ताकते और घूरते हैं, वो मेरे कपड़े आपस में बांटते हैं और मेरी पोशाक पर कुरा डालते हैं। ये तमाम पेशेंगोइयां जो है ये पुराने अहदनामे के अंदर जो थी ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी और जरूरी बात थी कि ये तमाम पेशेंगोइयां जो है ये वहां पे पूरी होती। मेरे साथ देखें ज़बूर 34 और इसकी पढ़े जी 20वीं आयत पढ़े जी। वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। प्रेज़ गॉड, वो उसकी सब हड्डियों को महफूज रखता है, उनमें से एक भी तोड़ी नहीं जाती। तो ये तमाम जितनी भी पेशेंगोइयां थी जरूरी बात थी कि ये पूरी हों। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के पकड़वाए जाने के बारे में, उनके दोस्तों का छोड़ जाना, उनके एक शागिर्द का जो है उनको धोखा देना और उसको पकड़वाना, याद रखें ये तमाम चीजें पेशेंगोई इनकी की गई थी। तो ये जरूरी बात थी कि ये तमाम पेशेंगोइयां जो है ये पूरी की जाती। और दूसरी बात है कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ईद फसह के दिन जब उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ जो है वो ईद फसह मनाई, तो याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह जो है बनी इस्राएल कौम जो सदियों से जो है वो मुल्क मिस्र की गुलामी की आज़ादी की खुशी में यादगारी के तौर पर ईद मना रहे थे, खुदावंद यीशु मसीह ने उसका बिल्कुल तब्दील कर दिया। उसने ये नहीं कहा कि अब इंसान जो है वो मिस्र की गुलामी से आज़ादी की खुशी करेगा, बल्कि उसने कहा कि आज के बाद इंसान जो है वो इब्लीस के कब्जा से और गुनाह के कब्जा से और मौत के कब्जा से जो है वो निकल कर जाएगा। और उस निकलने की खुशी जो है उसकी यादगार जो है वो ये करेगा कि मैंने उसके लिए अपनी जान दी, मैंने अपना खून उसके लिए बहाया, मैं उसके लिए सलीब पर चढ़ा। और इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह ने जब रोटी ली तो खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त ना तो फसह के मरने का जिक्र किया है, ना कहीं गोश्त का जिक्र है, ना कहीं कड़वे सागपात का जिक्र है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह ने उस वक्त रोटी ली और उन्होंने कहा कि ये मेरा बदन है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक तारीख का नया वर्क जो है वो पलट दिया है। उन्होंने तारीख एक नए तरीके से रकम की है कि आज के बाद जो है ये हर चीज जो है वो डिफरेंट हो जाएगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ये रोटी लेकर कहा कि ये लो, ये मेरा वो बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है। और इसके बाद खुदावंद यीशु मसीह ने प्याला लिया और कहा ये लो, ये मेरा वो खून है जो बतेरों के गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। याद रखें कि बनी इस्राएल कौम जो है जब वो बर्रे को ज़िबा करते थे तो बर्रा जो है वो सिर्फ इतना काम कर सकता था कि बनी इस्राएल कौम के जो पिलौठे थे उनको उसने महफूज किया। याद रखें कि जितने लोग बनी इस्राएल कौम के बाहर मौजूद थे सिर्फ उनके पिलौठे मरे थे, सारे लोग नहीं मर गए थे। और बनी इस्राएल कौम जो है वो अपने घरों के अंदर बंद थे, अपने पिलौठों के साथ बंद थे, और जिस घर के ऊपर दरवाजे के ऊपर वो खून लगा होता था उसके अंदर मौत का फरिश्ता जो है वो दाखिल नहीं हो सकता था। लेकिन याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह का खून जो है वो हमारे पिलौठों को बचाने के लिए नहीं, वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं,
بلکہ خداوند یسوع مسیح کا خون جو تھا. خداوند یسوع مسیح جب صلیب پر گئے تو یاد رکھیں کہ ان کا خون جو ہے وہ پوری دنیا کے گناہوں کو دھونے کے لیے بہایا گیا. وہ پروٹیکشن کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ وہ پوری دنیا کے گناہوں کو دھونے کے لیے تھا. اور اس کے بعد یاد رکھیں کہ ایک دوسری بڑی پیشن گوئی جو ہے وہ جو پوری ہونا ضروری تھی وہ یہ تھی کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے ان کو جب ہم کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے قربانی دی, انہوں نے ہمارے لیے قربان ہوئے جب, تو یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے کے اندر جتنا قربانیوں کا سلسلہ تھا, جتنی بھی قربانیاں دی جاتی تھیں, بھلے وہ خطا کے لیے قربانی ہو, بھلے وہ جرم کی قربانی ہو, بھلے وہ خطا کی قربانی ہو, جتنی بھی قربانیاں تھیں ان کے لیے ضروری بات تھی کہ کوئی جانور لایا جائے, اور وہ جانور جو ہے وہ اس انسان کے بدلے میں جس نے گناہ کیا ہے اس کے بدلے میں وہ جانور جو ہے وہ ذبح کیا جائے, اس کا خون بہایا جائے. اور یہ تمام جتنی بھی قربانیاں پرانے عہد نامے کے اندر میں نظر آتی ہیں یہ خداوند یسوع مسیح کی طرف جو ہے وہ اشارہ کرتی تھی. بنی اسرائیل قوم کس طرح سے خداوند کی پرستش کرتے تھے, کس طرح سے, ایسی میٹنگ نہیں تھی کرتے تھے وہ. یہ بعد میں جب انہوں نے عبادت خانے بنائے تو انہوں نے اس طرح سے میٹنگ کرنا شروع کی, لیکن اس سے پہلے وہ خدا تک کس طرح سے پہنچتے تھے, قربانی کے راستہ سے پہنچتے تھے, قربانی کے وسیلہ سے خدا کی عبادت کرتے تھے. اور قربانی جو ہے وہ جب بھی کوئی شخص گناہ کرتا, خطا کرتا, تو اس کے لیے قربانی جو دی جاتی. سردار کاہن جو ہے وہ اپنے لیے سب سے پہلے اپنے گھرانے کے لیے جو قربانی دیتا, اور اس کے بعد بنی اسرائیل قوم کے لیے قربانی دیتا. اور اس طرح سے سال میں ایک دن ایسا آتا تھا جب کہ سردار کاہن جو ہے وہ خون لے کر جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر جاتا, اور وہاں پہ جا کر جو ہے وہ پوری بنی اسرائیل قوم کے لیے خدا کے حضور میں جا کر معافی مانگتا, اور وہ خون جو ہے وہاں پہ انڈیل دیتا, اور خدا جو ہے وہ 1 سال کے لیے بنی اسرائیل قوم کے گناہ جو ہے ان کو ڈھک دیتا. یاد رکھیں کہ پرانے عہد نامے میں گناہ جو ہے وہ ڈھک دیے جاتے تھے, جن کو ہم کہتے ہیں کفارہ کہتے ہیں. تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ قربانیاں دیتے رہے. یہ تمام قربانیاں جو ہے وہ خداوند یسوع مسیح کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی تھی, اور خداوند یسوع مسیح نے آ کر اس قربانی کو جو ہے وہ صلیب پر انہوں نے پورا کیا. وہ اس برے کے طور پر جو ہے وہ صلیب پر گئے, جو کہ ہیکل کے اندر یا خیمہ اجتماع کے اندر جو ہے وہ برہ جو ہے اس کا خون جو ہے وہ لے کر جاتے تھے اور بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کی معافی کراتے تھے. خداوند یسوع مسیح نے جو ہے کس برے کے طور پر انہوں نے اپنی جان دی, اس برے کے طور پر اپنی جان دی جو کہ بنی اسرائیل قوم کے گناہوں کو اٹھا لے جاتا تھا. وہ برہ جو کہ دنیا کے گناہوں کو اٹھا لینے کے لیے کافی تھا. اسی لیے یاد رکھیں کہ یوحنا کی انجیل اس کے پہلے باب میں لکھا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والے نے خداوند یسوع مسیح کی طرف دیکھ کر کہا, دیکھو یہ خدا کا برہ جو جہان کا گناہ اٹھا لیے جاتا ہے. یاد رکھیں کہ فسح کا برہ جو ہے وہ جہان کا گناہ اٹھانے کے لیے نہیں تھا. فسح کا برہ جو ہے وہ دنیا کا گناہ اٹھانے کے لیے نہیں تھا. خداوند یسوع مسیح نے کہا یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بتیروں کے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے. کون سے برے کی بات کی جا رہی تھی؟ ہم بعض اوقات یہاں مکس کر جاتے ہیں. ہم فسح کا ضرور یہ ذکر ہے, فسح کا دن تھا, سب کچھ ٹھیک تھا, لیکن بہت ساری چیزیں, بہت سارے واقعات, بہت ساری پیشن گوئیاں جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے اوپر پوری ہو رہی تھی. اور خداوند یسوع مسیح نے ایک اس برے کے طور پر انہوں نے اپنی جان دی جس کا خون جو ہے وہ پاک ترین مقام کے اندر لے کر جایا جاتا تھا. میرے ساتھ دیکھیں عبرانی کا خط, اس کا 9واں باب پڑھیں جی, اس کی 11ویں آیت جی. لیکن جب مسیح آئندہ کی اچھی چیزوں کا سردار کاہن ہو کر آیا تو اس بزرگ تر اور کامل تر خیمہ کی راہ سے جو ہاتھوں کا بنا ہوا یعنی اس دنیا کا نہیں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مکان میں ایک ہی بار داخل ہو گیا اور ابدی خلاصی کرائی. کیونکہ جب بکروں اور بیلوں کے خون اور گائے کی راکھ ناپاکوں پر چھڑکے جانے سے ظاہری پاکیزگی حاصل ہوتی ہے, تو مسیح کا خون جس نے اپنے آپ کو ازلی روح کے وسیلہ سے خدا کے سامنے بے عیب قربان کر دیا, تمہارے دلوں کو مردہ کاموں سے کیوں نہ پاک کرے گا تاکہ زندہ خدا کی عبادت کریں. اور اس وقت سے وہ نئے عہد کا درمیانی ہے تاکہ اس موت کے وسیلہ سے جو پہلے عہد کے وقت کے قصوروں کی معافی کے لیے ہوئی ہے
बुलाए हुए लोग वादा के मुताबिक अब्दी मिरास को हासिल करें। बस जी, प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पे हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो किस बर्रे के तौर पर ज़बह हुआ? उस बर्रे के तौर पर ज़बह हुआ जिसका खून जो है वो पाक तीन मकाम में जाकर जो है वो बहाया जाता था, कुर्बानगाह पर दिया जाता था। और खुदावंद यीशु मसीह अपना ही खून लेकर जो है वो आसमान पर जो हैकल है उसके अंदर पाक तीन मकाम जो है उसके अंदर दाखिल हो गए और अपना खून उन्होंने वहां पे जाकर दिया। और इसी वजह से खुदावंद यीशु मसीह जो है नए अहद के दरमियानी गिने जाते हैं, और वो नया अहद जो खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून के साथ किया है। तो खुदावंद यीशु मसीह की मौत में पुराना अहद खत्म हो गया, नया अहद जो है वो शुरू हो गया। और उसके बाद हमने देखा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील में 5 अबवाब जो हैं, 5 चैप्टर जो हैं वो सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह की फसह के दिन के 5 चैप्टर हैं। और इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने एक बिल्कुल नई डायमेंशन में हर चीज को तब्दील कर दिया है। उसने खुदावंद यीशु मसीह ने एक बिल्कुल नई तारीख जो है वो हमारे लिए रकम किया है। जब ईद के जब फसह करते थे तो उस वक्त छोटे बच्चे जो हैं वो अपने बाप से सवाल पूछते थे कि आज हम ये दिन क्यों मना रहे हैं, आज ये दिन बाकी दिनों से क्यों डिफरेंट है। और उनको बताया जाता था कि इस दिन में खुदा जो है वो हमें मुल्क मिस्र से निकाल कर लेकर आया था, ताकि हमें एक अच्छे वादा किए हुए हमें मुल्क में दाखिल कर सके। खुदा यीशु मसीह ने जो है इस तमाम वाक़े को एक नया रूप उसने दिया है। उसने कहा मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मैं जिस जगह पर तुम्हें मैं लेकर जाने वाला हूं वो जगह जमीन पर नहीं है बल्कि वो आसमान पर है। मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं आऊंगा तो फिर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। यह मसीह खुदा ने कब बात कही? ये फसह के मौका पर, जब खुदा यीशु मसीह फसह खा रहे थे तो खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ ये बातें की। खुदा यीशु मसीह ने पाक रूह के नाज़िर होने का जिक्र कब किया? इस फसह के मौका पर खुदा यीशु मसीह ने कहा, उन्होंने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदेमंद है, मैं जाऊंगा तो मैं रूह कुद्स को तुम्हारे पास भेज दूंगा। खुदा यीशु मसीह का ये वादा कब खुदा यीशु मसीह ने किया? ये उस दिन किया जब वो अपनी मौत की तरफ जा रहे थे। खुदा यीशु मसीह ने एक नया रूप जो है वो दिया है इन तमाम चीजों को, और खुदा यीशु मसीह ने एक नया चैप्टर हमारे लिए खोला है। मेरे साथ देखें यूहन्ना की इंजील, हमने पिछले दफा इसको देखा था, यूहन्ना की इंजील और उसका 13वां बाब। खुदा यीशु मसीह ने सबसे पहले जो शुरू किया है वो उन्होंने अपने शागिर्दों के पांव धोने से उन्होंने इस फसह को शुरू किया। जबकि यहूदियों के अंदर जो है वो हाथ धोने का रवाज था, पांव वो नहीं धोते थे। पांव जो है वो कोई नौकर धोता था। जब कोई घर में मेहमान आते थे तो नौकर जो है वो सबसे जो छोटा नौकर होता था वो आकर जो है वो जो मेहमान होते थे उनके पांव जो है वो धोता था। लेकिन जब फसह का टाइम होता था तो घर का जो मालिक होता था वो सबके हाथ धुलवाता था। खुदा यीशु मसीह ने उसको तब्दील कर दिया, और ये पहला मौका है कि उसने शागिर्दों के जो है वो उसने पांव जो है उसने धो दिए हैं, जो कि इस बात की इलामत थी कि तुम्हें किस तरह से आने वाले दिनों में जिंदगी गुजारनी है, तुम्हें किस तरह से, तुम्हें फरोतनी से, खाकसारी से, आजिज़ी के साथ तुमने रहना है। खुदा यीशु मसीह ने यहां पे ये बात उनको सिखाई। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने उनको बहुत सारी बातें कही, जैसा कि मैंने पहले कहा है कि खुदा यीशु मसीह ने अपने जाने और वापस आने की उन्होंने पेशन गोई की। उन्होंने शागिर्दों से ये भी कहा कि अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। और उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूँ, ये खुदा यीशु मसीह ने ये तमसील जो है ये अपने शागिर्दों के साथ उन्होंने शेयर की। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने यह भी कहा कि दुनिया जो है वो तुमसे दावत रखेगी क्योंकि उन्होंने मेरे साथ भी दावत रखी है। उसके बाद खुदा यीशु मसीह ने पाक रूह के नाज़िर होने की बात की। खुदा यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को जो है आखिरी दुआ जो है, जो कि यूहन्ना की इंजील उसका 17 बाब जो है उसमें खुदा यीशु मसीह ने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात कही है। उसकी 4थी आयत में उसने कहा, जो काम तूने मुझे करने को दिया था उसको तमाम करके मैंने जमीन पर तेरा जलाल जाहिर किया, और अब ऐ बाप तू इस जलाल से जो मैं दुनिया की पैदाइश से पेशतर तेरे साथ रखता था मुझे अपने साथ जलाली बना दे। खुदा यीशु मसीह इस जमीन पर आसमान से आए और वापस आसमान की तरफ जो है वो जा रहे थे। जिस जलाल को छोड़कर वो आए थे उस जलाल में खुदा यीशु मसीह जो है वो वापस जा रहे थे।
थोड़ी देर के लिए खुदावंद यीशु मसीह जो है 33.5 साल के लिए खुदावंद यीशु मसीह ने उस जलाल को जहां पे वो रहते थे, जिस जगह पे मौजूद थे, उसको छोड़ दिया उन्होंने मेरी और आपकी खातिर। उन इंसान बनकर आ गए, उन्होंने मेरी और आपकी खातिर उन्होंने सलीब पर जान दी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद वापस उस जलाली जगह पर चले गए। वापस उस जलाली जगह पे जाकर उन्होंने मेरे और आपके लिए जो है जगह तैयार की। तो अगर हम अब देखें खुदावंद यीशु मसीह की ये मौत जो है, ये तमाम वाकयात जो है, ये बहुत सारी पेशन गोइयां हैं, बहुत सारी पेशन गोइयां जो है यहाँ पे उनका पूरा होना जरूरी था। पुराने नामे की जो टाइप से कुर्बानियां की वो पूरा होना जरूरी था। और खुदावंद यीशु मसीह जो है उन्होंने इन तमाम चीजों को जो है वो सलीब के ऊपर जो है उन्होंने यकजा किया है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है, बेशुमार पुराने नामे के वाकयात, दूसरी चीजें जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो उन्होंने सलीब के ऊपर जो है वो पूरी की। तो याद रखें कि फसह जो है उसका एक पार्ट है जहां पे खुदावंद यीशु मसीह ने उसको पूरा किया, क्योंकि फसह का दिन था। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों के साथ फसह भी खाई, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की सलीब जो है ये पुराने यादनामे के बेशुमार वाकयात, बेशुमार पेशन गोइयां और बेशुमार जो चीजें खुदावंद यीशु मसीह की तरफ इशारा करती थी, उनको खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर पूरा किया। प्रेज़ गॉड। तो अब हमारा ईमान ये है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है वो मेरे गुनाहों के लिए मर गया और उसके बाद खत्म। लेकिन याद रखें कि एक ईमानदार जो है, एक बिलीवर जो है, एक निजात पाया हुआ शख्स जो है, सिर्फ वही हो सकता है जो कि इस बात पर ईमान लाए कि खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। और इसीलिए याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत की अहमियत अपनी जगह पर है। खुदावंद यीशु मसीह का सलीब पर खून बहाना जो है वो एक अलग उसकी अहमियत है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना जो है इसकी एक बहुत बड़ी अहमियत है। और ये दिन जो है मैं समझता हूँ कि ये अजीम तरीन दिन है, जिसे मुख्तलिफ नामों से पुकारते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो ईद क़यामतुल मसीह कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है रेज़रेक्शन डे कहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो ईस्टर कहते हैं, बहुत सारे लोग मुखालफत करते हैं कि हमें ईस्टर का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। याद रखें कि ईस्टर जो है हम समझते हैं कि ये किसी देवी का नाम है या किसी देवता का नाम है, उसके नाम पे हम मना रहे हैं। याद रखें कि कोई भी मसीह शख्स अगर उसको ये बात पता नहीं है या उसको नहीं बताई गई है, हम साल से हम ईस्टर मना रहे हैं, लेकिन कभी आपने सोचा कि आप किसी देवी की ईद मना रहे हैं? सोचा कभी? किस लिए आते हैं आप चर्च में? क्या देवी की ईद मनाने के लिए आते हैं या कि खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाने आप आते हैं? तो याद रखें कि हमारा जो किसी भी मसीह का तस्वर नहीं है कि हम किसी देवी देवता की हम जो है वो ईद मना रहे हैं। और याद रखें कि यह गलतफहमी पाई जाती है कि ईस्टर जो लफ्ज है वो इस्तारात की देवी से निकला है। याद रखें कि ये पूरी की पूरी स्टोरी जो है ये एक बहुत लंबी स्टोरी है, डिफरेंट स्टोरी है, और एक बहुत बड़ा मजहब था बाबली मजहब, जिसकी तरह मैं अभी नहीं जा रहा हूँ, और जिसकी वो देवी थी, और वो मजहब जो है वो किसी भी तरीके से क्रिश्चियनिटी में दाखिल हुआ, और वो आज बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो है खासतौर पर कैथोलिक जो है वो उसी तरीके से सारी चीजें रस्में अदा करते हैं जिस तरीके से बाबली मजहब वाले करते थे। लेकिन क्या बाकी पूरी मसीह कौम जो है क्या वो गलत बना रही है? नहीं। अगर कुछ लोग गलत काम कर रहे हैं तो हमें उनकी तरफ नहीं देखना है। दूसरी बात है, याद रखें कि लफ्ज इस्तारात जो है इंग्लिश की बाइबल में उसके लिए लफ्ज एस्तरात लिखा गया है ए से, और बाद लोग ख्याल करते हैं कि जर्मन एक देवी थी जिसका नाम एस्ट्रेट था, लेकिन याद रखें कि कहीं भी इसका सबूत नहीं मिलता है कि किसी एस्ट्रेट देवी का एंग्लो सैक्सन एरिया में जो है वो कोई भी उसका कोई मंदिर है, ना उसका कोई वजूद पाया जाता है, ना किसी भी जगह पे साबित हुआ है आज कि कोई भी ऐसी देवी थी जिसके लिए दिन मनाया जाता था। ये देवी जो है ये बाबली मजहब की जरूरत थी। एस्ट्रो जो है ये जर्मन, सबसे पहले जर्मन ये जबान में इस्तेमाल किया गया है। ईस्टर जिससे लफ्ज निकला है एस्ट्रो, या जिससे ईस्टर लफ्ज निकला है। ईस्टर किसको कहते हैं? ईस्टर जहां से लगता है, ईस्ट का मतलब है जहां से सूरज निकलता है, उठना। ईस्ट का मतलब है उठना या सूरज निकलना, और इसी निस्बत से जो है ये ईस्टर या ईस्टर जो है ये लफ्ज जो है ईस्टर यहां से निकला, जिसका मतलब था उठ जाना। खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा,
تو لفظ جو ہے وہ ایسٹ جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ کہاں سے آیا؟ ایسٹ سے آیا، جس کا مطلب ہے ایسٹرن یا ایسٹرو، یا جس سے ہم ایسٹرن نکالتے ہیں. پریز گاڈ. تو ہمیں یاد رکھیں کہ یہ دن جو ہم جب مناتے ہیں تو ہم خداوند یسوع مسیح کے جیتنے کا دن مناتے ہیں. اگر آپ اس دن کو مس کر رہے ہیں، آپ اس دن کو سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے مجھے نہیں منانا چاہیے، یہ دن نہیں کرنا چاہیے، تو میرے ساتھ دیکھیں پہلا کرنتھیوں 15 باب اور اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے، اے بھائیو میں تمہیں وہی خوشخبری جتائے دیتا ہوں جو پہلے دے چکا ہوں، جسے تم نے قبول بھی کر لیا تھا اور جس پر قائم بھی ہو. اسی کے وسیلہ سے تم کو نجات بھی ملتی ہے، بشرط کہ وہ خوشخبری جو میں نے تمہیں دی تھی یاد رکھتے ہو، ورنہ تمہارا ایمان لانا بے فائدہ ہوا. چنانچہ میں نے سب سے پہلے تم کو وہی بات پہنچا دی جو مجھے پہنچی تھی، کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مرا اور دفن ہوا اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق جی اٹھا. یہ ہے گوسپل، یہ ہے ہمارے ایمان کی بنیاد. 3 چیزیں جو ہیں وہ مسیح ایمان کی بنیاد ہیں. نمبر 1، خدا یسوع مسیح ہمارے گناہوں کے لیے مصلوب ہوا. نمبر 2، دفن ہوا. اور نمبر 3، تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. بائبل کہتے ہیں کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں جی مسیح بدھ کو مر گیا، سوموار کو. بائبل بار بار اس بات کو میں بتاتی ہے کہ وہ تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. یہاں پہ کیا لکھا ہے؟ خدا یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. میرے ساتھ ایک اور حوالہ دیکھیں، لوکا کی انجیل اس کا 24واں باب اور اس کی پڑھیں جی 19 سے پڑھیں جی. اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے؟ انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرا، جو خدا اور ساری امت کے نزدیک کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا، اور سردار کاہنوں اور ہمارے حاکموں نے اس کو پکڑوا دیا تاکہ اس پر قتل کا حکم دیا جائے اور اسے مصلوب کیا. لیکن ہم کو امید تھی کہ اسرائیل کو مخلصی یہی دے گا، اور علاوہ ان سب باتوں کے اس ماجرا کو آج تیسرا دن ہو گیا. تو کتنا دن ہو گیا جی؟ آج تیسرا دن ہو گیا. بائبل ہمیں بار بار 3 دن کی طرف اشارہ لے کر جاتی ہے. تو یاد رکھیں کہ خدا یسوع مسیح کتاب مقدس کے مطابق تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. تو ہماری ایمان کی بنیاد جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ خدا یسوع مسیح میرے گناہوں کے لیے مر گیا اور دیٹس اٹ فنش. ہمارا ایمان جو ہے وہ کہاں پہ مکمل ہوتا ہے؟ ہمیں اس بات پر ایمان لانے کی ضرورت ہے کہ خداوند یسوع مسیح تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا. اگر آپ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو آپ کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، بائبل کہتی ہے. اور میرے ساتھ دیکھیں رومیو کا خط اس کا 10واں باب اور اس کی پڑھیں گے جی 9ویں آیت سے جی. کہ اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا، کیونکہ راست بازی کے لیے ایمان لانا دل سے ہوتا ہے اور نجات کے لیے اقرار منہ سے کیا جاتا ہے. پریز گاڈ. اگر تو اپنی زبان سے یسوع کے خداوند ہونے کا اقرار کرے اور اپنے دل سے ایمان لائے کہ خدا نے اسے مردوں میں سے جلایا تو نجات پائے گا. تمہاری نجات جو ہے وہ اس کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ حصہ جو ہے کہاں پہ ہے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اگر یاد رکھیں کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے ہیں تو ہمارا ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، ہمارا ایمان جو ہے وہ بے فائدہ ہے. اور پہلا کرنتھیوں اس کے 15واں باب میں اگر آپ تھوڑا سا آگے جا کر ہم دیکھیں اور اس کی پڑھے گی 13 آیت. اگر مردوں کی قیامت نہیں تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے، کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا. اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے، اور اگر مردے نہیں جی اٹھتے تو مسیح بھی نہیں جی اٹھا، اور اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو تمہارا ایمان بے فائدہ ہے، تم اب تک اپنے گناہوں میں گرفتار ہو. بلکہ جو مسیح میں سو گئے وہ بھی ہلاک ہوئے. اگر ہم صرف اسی زندگی میں مسیح میں امید رکھتے ہیں تو سب آدمیوں سے زیادہ بد نصیب ہیں. پریز گاڈ. تو یہاں پہ ہمیں ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے نہیں جی اٹھا، یا ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، تو یاد رکھیں کہ بائبل کہتی ہے کہ اگر مسیح نہیں جی اٹھا تو ہماری منادی بھی بے فائدہ ہے اور تمہارا ایمان بھی بے فائدہ. بلکہ ہم خدا کے جھوٹے گواہ ٹھہرے
کیونکہ ہم نے خدا کی بابت یہ گواہی دی کہ اس نے مسیح کو جلا دیا، حالانکہ نہیں جلایا اگر بالفرض مردے نہیں جی اٹھتے۔ تو یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ انسان مر گیا تو اس کے بعد اس کا جی اٹھنا جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، ختم، انسان مر گیا تو ختم ہو گیا۔ آج بھی بہت سارے مذاہب ایسے ہیں جن کے اندر یہ تصور پایا جاتا ہے کہ جب انسان جو ہے وہ مر گیا تو اس کے بعد ختم، اس کے بعد اس کی زندگی کا کوئی دوسرا سسٹم نہیں ہے۔ بدھزم کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا گول کیا ہے، انسان کی زندگی کا گول ہے، اس کا گول یہ ہے کہ اس نے ایک ایسی جگہ پر اپنے آپ کو ختم کرنا ہے جہاں پہ اس کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے، اس کے بعد وہ کچھ بھی نہ رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان مر گیا تو اس کے بعد ختم، اس کی کچھ بھی باقی چیز باقی نہیں ہے، نہ کوئی واپس آنے والی چیز ہے، نہ کچھ اور ہونے والا ہے، بلکہ ختم۔ لیکن یاد رکھیں کہ مسیحیوں کے لیے، ایمانداروں کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا، اور اس کا سبب کیا ہے۔ اگر ہم اس بات سے انکار کر دیتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نہیں جی اٹھا، تو یاد رکھیں کہ ہمارا اس دنیا کے اندر کیا وہ پھر مسیح پر ایمان لانا، ہم نے نجات پا لی ہے، یہ کیا مطلب کیا کہے کو کھاؤ پیو ختم، پھر اور کیا ہے آگے، اس لیے رسول جا کر کہتا ہے، پڑھیں جی 32 آیت۔ اگر میں انسان کی طرح افسس میں درندوں سے لڑا تو مجھے کیا فائدہ؟ اگر مردے نہ جلائے جائیں گے تو آؤ کھائیں پیئیں، کیونکہ کل تو مر ہی جائیں گے۔ ہاں جی، اگر ہمیں اس فیوچر میں کوئی امید نہیں ہے، اگر ہمیں مستقبل میں امید نہیں ہے کہ ہم کہاں جائیں گے، کیا رہیں گے، کہاں ہوگا، تو پھر کیا ختم، پھر کیا کریں؟ کھائیں پیئیں، یہ زندگی گزاریں اور اس کے بعد ہم نے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن کیوں ہم ایماندار جو ہیں ہر وقت جو ہے اس کوشش میں رہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جو ہے وہ ثابت کریں، ہم خدا کے حکموں پر عمل کریں، ہم ایک پاکیزہ زندگی گزاریں، ہم خدا کی پرستش کریں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ ہمارے پاس ایک زندہ امید ہے، اور وہ زندہ امید یہ ہے کہ یہ گھر جو ہے یہ ہمارا ٹیمپریری ہے، یہ ملک جو ہے یہ ہمارا ٹیمپریری ہے، یہ جگہ جو ہے یہ ٹیمپریری ہے، اور ایک دن جو ہے وہ ہمیں پائیدار گھر جو ہے وہ ہمیں ملے گا۔ ایک دن ہم نے خدا کے پاس جا کر رہنا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہاں پہ رہیں گے۔ ہماری یہی امید ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ گیا اور اس نے جا کر ہم سے وعدہ کیا ہے، میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، میں جاتا ہوں تاکہ پھر واپس اور تمہیں لے جاؤں۔ کتنی بڑی امید خداوند یسوع مسیح نے ہمیں دی ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہے، ہماری امید صرف اس دنیا کے اندر نہیں ہے، بلکہ ہماری امید جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک دن جو ہے باپ کے پاس ہم نے جانا ہے، اور ہماری امید یہ ہے کہ ہم نے خدا کے پاس جانا ہے۔ اگر خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے نہ جی اٹھتے تو یاد رکھیں کہ میرا اور آپ کا جو ہے وہ کبھی بھی یہ ہم نہ کہہ سکتے، یا ہم کبھی بھی چھوٹی اس بات کی نہ دے سکتے کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اس دنیا کے اندر جو ہے وہ ثابت کیا کہ ایک دن جس طرح سے میں مردوں میں سے جی اٹھا ہوں، اس طرح سے جتنے بھی مجھ پر ایمان رکھنے والے ہوں گے وہ بھی ایک دن اس طرح زندہ ہو جائیں گے اور آسمان پر جو ہے وہ اٹھائے جائیں گے۔ پریز گاڈ۔ اور یاد رکھیں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر تھے، ایک انسان کے طور پر وہ مرے، وہ مکمل طور پر جو ہے انسان کے طور پر انہوں نے اپنی جان دی، اپنا خون بہایا۔ اس کے بعد جب خداوند یسوع مسیح کو دفن کر دیا گیا تو خداوند یسوع مسیح ایک انسان کے طور پر جو ہے دفن ہوئے۔ ایک انسان کے طور پر خداوند یسوع مسیح نے ابلیس، اس نے پاتال میں جا کر اس نے ابلیس سے کہا کہ آج تک جتنے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں ان میں سے کوئی بھی واپس نہیں جا سکتا، لیکن میں جس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے، میں یہاں سے خود واپس جا رہا ہوں، مجھے کوئی زندہ کرنے والا نہیں ہے، میں یہاں سے خود واپس جا رہا ہوں۔ اور اس طرح سے خداوند یسوع مسیح نے ابلیس کے اوپر اور موت کے اوپر اس نے فتح پائی، اس نے قبر کے اوپر اس نے فتح پائی۔ میرے ساتھ دیکھیں ایک حوالہ جلدی سے، اعمال کی کتاب اس کا 2 باب، اور اسی پڑھیں جی 23 اور 24 پڑھ لیں جی۔ چنانچہ تم آپ ہی جانتے ہو جب وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا تو تم نے بے شرح لوگوں کے ہاتھ سے اسے مصلوب کروا کر مار ڈالا،
लेकिन खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे लेकिन जिलाया, खुदा ने मौत के बंद खोलकर उसे जिलाया, क्योंकि मुमकिन ना था कि वो उसके कब्जा में रहता। क्योंकि मुमकिन न था कि वो उसके कब्जा में रहता। गुनहगार इंसान जो है वो मौत में चला जाता है तो मौत के कब्जा में चला जाता है, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के अंदर गुनाह नहीं था। इस वजह से खुदावंद यीशु मसीह को मौत, कब्र, पाताल जो है वो रोक नहीं सकती थी। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह खुद से वापस जिंदा हो गया, और जब वो वापस आया तो उसका बदन जो है वो जलाली बदन बन चुका था। खुदावंद यीशु मसीह का वो बदन नहीं था जो पहले था, बल्कि उसका बदन जो है वो जलाली बदन में तब्दील हो चुका था। ये बदन एक ऐसा बदन था जो बंद दरवाजों से गुजर सकता था। ये वो जिस्म था जो कि कहीं भी गायब हो सकता था और कहीं भी नजर आ सकता था। अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह जब शागिर्द जो है वो कमरे के अंदर बंद थे तो खुदावंद यीशु मसीह अचानक उनके अंदर आ खड़ा हुआ, वो डर गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, उसके बाद हमने अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको कहा, उन्होंने कहा शायद को बदबू आ गई है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मत डरो, मैं बदबू नहीं हूं, रूह के हड्डी और गोश्त नहीं होती है जैसा तुम मुझ में देखते हो। और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने हाथ और पांव को दिखाए जहां पे निशान थे वही, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह जलाली बदन में तब्दील हो चुके थे। खुदावंद यीशु मसीह का वो बदन नहीं था जो पहले था। और खुदावंद यीशु मसीह ने उनके रूबरू जो है वो मछली भी खाकर दिखाई कि मैं मछली भी मैं खा सकता हूं। याद रखें कि खुदावंद यीशु मसीह एक इंसानी जिस्म लेकर आए। खुदावंद यीशु मसीह इंसानी जिस्म में मर गए। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो रूहानी बदन में, जलाली बदन में जी उठे, और ये जलाली बदन जो है ये आसमान पर चला गया, और ये बदन, जलाली बदन जो है ये अब तक जो है ये ऐसे कैसे ही रहेगा। और खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर जो है मैं और आप जो है हमेशा खुदावंद यीशु मसीह के साथ जो है उस जलाली बदन में रहेंगे। और आखिरी आयत एक पढ़कर मैं बंद करूंगा, मेरे साथ देखिए पहला कृतियों उसका 15वां बाब, और उसकी पढ़ दें जी जल्दी से जी, पहला उसकी 50वीं आयत पढ़ दें जी, 50 से लेकर। ए भाइयों, मेरा मतलब यह है कि गोश्त और खून खुदा की बादशाही के वारिस नहीं हो सकते, और ना फना बका की वारिस हो सकती है। देखो, मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे। ये एक दम में, एक पल में पिछला नरसिंगा फूंकते ही होगा, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि ज़रूर है कि ये फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहने। और जब ये फानी जिस्म बका का जामा पहन चुकेगा तो ये मरने वाला जिस्म हयात अब्दी का जामा पहन चुकेगा। तो वो कौल पूरा होगा जो लिखा है कि मौत फतह का लुकमा हो गई। ए मौत तेरी फतह कहाँ रही, ए मौत तेरा डंक कहाँ रहा। बस प्रेज़ गॉड जी। मौत का डंक गुनाह। मैं और आप जो है एक दिन अगर खुदा यीशु मसीह अभी हमको लेने के लिए आ जाएं तो सबसे पहले तो वो जो मसीह में सो गए हैं वो जी उठेंगे, अपने जलाली बदनों में जी उठेंगे। फिर जो हम यहाँ पे मौजूद होंगे एक सेकंड के अंदर जो है हम जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे, और जलाली बदनों में जो है हम तब्दील होकर आसमान पर चले जाएंगे। याद रखें कि अगर हम जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे तो हम मौत को नहीं देखेंगे। जो मर गए हैं उन्होंने मौत को जरूर देखा है, लेकिन अगर हम तब्दील हो जाएंगे तो उस मौत को जो है वो नहीं देखेंगे। और इसीलिए बाइबल कहती है कि फिर यह कॉल पूरा होगा कि अब मौत तेरा डंक कहाँ गया। इसी वजह से हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने मौत पर फतह पाई है, क्योंकि जब एक दफा हम मर जाते हैं, सो जाते हैं या इस दुनिया में जिंदा हो गए, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह के आने पर सब के सब जो है वो जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे और खुदावंद यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाएंगे और हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे। खुदावंद यीशु मसीह की के जी उठने का यही मकसद है, और यही मकसद हमें पता होना चाहिए। अगर हम जानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सिर्फ नहीं बल्कि हमें हर वक्त अब ये फिक्र है कि हमारा वतन जो है वो यहाँ पे नहीं है, हमारा वतन आसमान पर है, हमने वहां जाना है, हमने वहां पे जाकर हमने रहना है। प्रेज़ गॉड। तो इस दुनिया के अंदर रहते हुए गो के बहुत सारे दुख, तकलीफ, मुश्किलात हमें जरूर हैं, लेकिन याद रखें कि हमारे लिए एक बहुत खूबसूरत मुस्तकबिल जो है वो इंतजार कर रहा है, जब हम जलाली बदनों में खुदा के साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। प्रेज़ गॉड। खुदा आपको बरकत बख्शे।